Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are required for reading this news, why not just get into the news right now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. Economy takes a center stage as Americans share their voting priorities ahead of midterms. 미국인들이 중간선거 앞에서 정권선거에 앞서서 자신들의 투표와 관련된 어떤 우선사항들을 공유함에 따라서 경제가 가장 많은 관심의 한가운데를 차지하고 있습니다. Many Americans cite the economy as their top voting priorities ahead of midterm elections. 많은 미국인들은 이 경제를 갖다가 중간선거에 앞서서 자신들의 최고 투표 우선순위로서 인용을 하고 있습니다. Americans in several cities share their top voting priorities leading into the midterm elections, with the majority citing the economy as their biggest concern. 미국인들은 그러니까 여러 도시들에 살고 있는 여러 도시에 있는 미국인들이 중간선거로 이어지에 앞서서 중간선거에 들어가기에 앞서서 자신들의 최고 투표 우선순위들을 공유했습니다. 그 상태는 어떠냐면 대다수의 사람들은 경제를 갖다가 자신들의 가장 커다란 우려사항, 걱정거리로서 인용을 했습니다. Number one is the economy. Jason from Washington D.C. said the economy has got to turn around. 제일 중요한 건 number one. 제일 중요한 건 경제입니다. 라고 워싱턴 DC에서 살고 있는 제이슨 씨가 말했습니다. 경제는 회복되어야만 합니다. 라고 또 말했죠. I'm sure there are a lot of other things, a lot of things in other people's minds, but it's the economy, Jason said. 제이슨 씨는 또 이렇게 추가적으로도 말했죠. 저는 다른 많은 것들이 있습니다. 다른 사람들의 마음속에는 다른 많은 것들이 있습니다. 많은 것들이 있지요. 저는 확실합니다. 다른 것이 있죠. 그러나 it's the economy. 그건 바로 경제입니다. 여기 뒤에는 뭐가 빠졌다고요? It's the economy. 그죠? 뭐라고요? 뒤에는 matters나 counts나 그런 게 있겠죠. 그죠? That matters. 혹은 it's the economy that matters. 혹은 it's the economy that counts. 이렇게 해도 되겠죠. 혹은 it's the economy. It's the economy. 그죠? 이때 구문을 해서 이때 강조 구문으로 해서 that is important for IMPO 그죠? important 저 스펠링이 갑자기 생각이 안 나서 이때의 강조 구문이죠. 중요한 건 경제다. 그죠? that matters 이렇게 이런 것들이 할 수가 있는데 근데 다른 많은 것들이 있겠죠. 근데 중요한 건 경제라는 거죠. The economy shrank for the last two consecutive quarters. A key indicator economists use to determine whether the country is in a recession. The White House has to push back again that definition, citing job growth. 그죠? 경제가 더 경제니까 어디의 경제입니까? 미국의 경제겠죠. 이게 미국이니까. 미국의 경제는 지난 두 분기 연속으로 수축을 했습니다. 줄어들었습니다. 이는 두 분기 연속으로 미국의 경제가 줄어들었는데 이는 경제학자들이 이 국가가 즉 미국이 경기 침체에 있는지 혹은 아닌지를 결정하는 데 사용하는 핵심적인 지표입니다. 백악관은 그 정의를 반박해야 합니다. 근데 그 백악관은 그 정의를 반박을 했습니다. 일자리 상승률을 일자리 증가를 갖다가 인용하면서 말이죠. 이렇게 되고요. 푸시백 하면 반박을 하는 거죠. against 그 definition, 그 반박을 했다는 거죠.
그걸 갖다가 핵심적인 지표인데, 그 핵심적인 지표인데, 경제 규모가 2분기 연속으로 축소되었는데, 그건 경제 규모가 2분기 연속으로 축소되는데, 그건 경기 침체 아니냐? 라고 하니까 그건 반박을 했다는 거죠. 아니, 일자리가 증가했잖아. 그죠? The U.S. added 528,000 jobs in July, according to the Bureau of Labor Statistics, outpacing predictions. 미국은 노동통계국에 따르면은 7월달에 52만 8천 개의 일자리를 새로 추가했습니다. 이는 기존의 예측치들을 훨씬 능가하는 것인데요. 훨씬 앞서는 것이라는 거죠. 예측보다 훨씬 많다. The economy is tough right now, a Milwaukee woman said. 근데 경제는 그렇습니다. 경제는 지금 아주 굉장히 지금 현재는 tough, 굉장히 힘듭니다라고 밀워키가 주죠, 그죠? 어떤 여성이 말을 한 거죠. 밀워키가 줄걸요? 아이씨, 또 일 안 되겠네. Inflation hovered around 40-year highs through much of 2022, though it slightly decreased in July after soaring to 9.1% in June, according to the Department of Labor. 인플레이션은 2022년 거의 대부분을 갖다가 그 40년 만의 가장 높은 수치들 위에서 둥둥 뜨는 이의 주위를 맴돌았었습니다. 비록 그 인플레이션은 7월 달에는 소폭 감소했지만 말이죠. 왜냐하면은 6월 달에는 9.1%로 떠오르고 난 다음에 여기서 조금 살짝 소폭으로 감소했지만 그래도 대부분은 40년 만에 최고치를 계속 유지했다는 거죠. 라고 노동부가 말을 했다는 것이죠. While most Americans who spoke with the Fox News cited the economy as their top voting issue for November's midterm elections, other topics were also floated. Those included immigration, healthcare, abortion, cultural issues like class and racism. 비록 대부분의 팍스뉴스에 응답을 한 대부분의 미국인들은 경제를 갖다가 11월 달 중간 선거에 대한 그들의 최고의 투표 문제 이슈로서 인용을 했지만은 대부분의 미국인들은 했지만 다른 주제들도 또한 떠올랐는데요. 그런 것도 다른 주제들은 어떤 것들이 있었냐면은 이민 문제, 그 다음에 보건 문제, 공공보건 문제, 그 다음에 낙태 문제, 그 다음에 문화 이슈, 즉 클래스, 계급이라든가 계층이라든가 어떤 인종 같은 그런 어떤 문화적인 어떤 이슈도 중요하다고 했다는 것이죠. 투표와 관련해 가지고. 헬스케어는 의료보험입니다. 의료보험. I'm very concerned about what's going on with the women's reproductive rights, a Milwaukee woman said. 이 밀워키 여성은 또 이렇게 얘기했죠. 저는 말이죠. 현재 여성의 생식 권한과 관련해서 현재 벌어지고 있는 일에 대해서 매우 우려하고 있습니다. Many states quickly restricted abortion access after the Supreme Court overturned Roe vs. Wade in June. Democrats, as a result, have said abortion will be a key issue in November. 대부분의 많은 주들은 대부분이 로데 웨이드 6월달에 로데 웨이드 사건을 갖다가 뒤집은 이후 낙태에 대한 접근이 제한되어졌습니다. 결과적으로 민주당원들은 낙태를 민주당 지지자들이 말하기를 낙태가 11월달에 핵심 이슈가 될 거라고 말하죠. One Milwaukee man said preserving the environment is critical. 근데 또 밀워키에서는 어떤 남자는 환경을 보호하는 것이 이제 중요하다고 또 말을 하게 됐죠. Sooner or later we are not going to be able to live in this world, he told Fox News. 조만간 곧 우리는 현재 이 세상에 더 이상 살고 있지 않게 될 겁니다. 이런 세상에서 살고 있지 않게 될 겁니다. 라고 그는 또 팍스뉴스에 이야기했죠. And Carl, who was visiting St. Louis, said, healthcare is something that some people can afford, and there are others who can afford it. Doesn't mean if you can afford it, that you shouldn't be afforded. Doesn't mean if you can afford it, that you shouldn't be afforded
proper health care. 그죠? 이런 문장 구조도 있죠, 그죠? 그죠? 이런 문장 구조도 있죠. 이건 제가 이거 일단 해석을 딱 하고 난 다음에 이제 그 해보겠습니다. 센트루이스를 지금 현재 여행하고 있는 방문하고 센트루이스를 갖다가 방문하고 있는 칼 씨가 말하기를 의료보험이 의료보험은 어떤 일부 사람들이 유지할 수 있는 것입니다. 의료보험은 some people can afford. Healthcare is just something that some people can afford. 의료보험은 일부의 사람들만 이제 감당을 할 수가 있는 것입니다. There are others that can afford. 근데 그 의료보험을 갖다가 감당하고 의료보험비를 낼 수가 없는 그런 다른 사람들도 있죠. 그리고 근데 만약 네가 그 의료보험을 감당할 수 없다고 해서 없다는 것이 여러분들에게 그 헬스케어를 갖다가 그 적절한 의료보험이 afford 감당되지 말아야 된다. 제공되지 말아야 된다는 것을 의미하는 건 아닙니다. 이런 뜻이거든요. 자, 그러면 한번 보도록 하겠습니다. 이게 무슨 말이냐? 제가 번역은 해석은 제가 해드렸잖아요, 그죠? 자, 이게 무슨 말이냐? 이걸 갖다가 이걸 갖다 미리 냈거든요. 사실은 이걸 갖다가 이게 사실 맨 앞에 잠깐만. 이게 사실 맨 앞에 와야겠죠. 혹은 맨 뒤로 가도 되고, 그죠? 잠깐만, 제가 그걸 갖다가 저기 놔두고 왔나? 폰 소리가 자꾸 나는데 이슨 뭡니까? 이 that을 말하는 거죠, 그죠? 그러니까 이게 뭐냐고요? 그죠? if you can afford it 이시겠죠? 만약에 if you can afford it 근데 그 의료보험을 감당할 의료보험료를 갖다가 미국은 의료보험료가 비싸니까, 그죠? 의료보험료를 갖다가 이제 잠깐만 얼굴이 안 나오네. 언제부터 이렇게 안 나왔을까요? 만약에 의료보험료를 내가 낼 수 없다면 감당할 수가 없다면 그게 없다고 해서 대디아라는 것에 의미하는 것이 아니라는 거죠. 뭐냐? 의료보험료를 네가 감당할 수 없다고 네가 적절한 의료보험을 갖다가 의료보험이 제공되어 afforded 부여되지 말아야 한다는 것을 의미하는 거 아니라는 거죠, 그죠? 돈 없다고 네가 치료받지 말아야 된다는 것을 의미하는 건 아니다 이 말이라는 거죠. 여기서 afford라는 뭐 감당을 할 수 있다, 제공을 할 수 있다. 그냥 어떤 내가 돈을 들여가지고 그걸 어떤 감당해낼 수가 있다 이런 놈이거든요. 이건 또 감당되어진 거죠, 그죠? 그죠? 돈으로서 제공되어진 거죠. 그죠? 한번 볼까요? afford 한번 찾아볼까요? afford는 뭐냐? can afford 할 수 있다는 것은 뭐냐? 살 수 있다. 혹은 충분한 돈과 시간이 있기 때문에 할 수 있다는 것을 말하는 거죠. I don't know how he can afford a new car on his salary. 나는 걔가 지 봉급을 가지고서 새 차를 어떻게 감당할 수 있을지 난 모르겠다. 어떻게 살 수 있을지 모르겠다. 그죠? 살 수 있다, 감당할 수 있다. 그죠? Allow someone to have something pleasant or necessary. 뭔가 좀 좋고 필요한 걸 갖다가 갖게 하다. 그죠? The herd afforded little protection from the elements. 헛은 오두막집이죠. 그 오두막집은 그 요소들 어떤 엘리먼트들로부터 어떤 요소들로부터 조그마한 어떤 보호를 제공했다.
그죠? 가지게 했다. 가지게 했다. 뭔가 즐거운 것을 가지게 하다. 이건 제공하다는 의미도 된다는 거죠. 그죠? 이 감당하다도 되지만 이거 제공하다는 의미도 된다는 거죠. 그죠? Her seat afforded her an uninterrupted view of the stage. 그녀의 좌석은 그 무대에 대한 그 무대를 갖다가 방해받지 않는 무대를 보므에 있어서 방해받지 않는 뷰를 갖다가 그녀에게 afford라고 have 가지게 했다. 뭔가 제공했다. 그러니까 이거는 afford는 할 여력이 있다. 감당할 수 있다. 이런 뜻도 있지만 어떤 제공하다. 이런 뜻도 된다는 것이죠. 그죠? 살 수 있는 돈, 유지할 수 있는 돈, 뭐 그런 걸 갖고 있다는 것이고. 그러니까. 그래서 네가 만약에 근데 그러니까 이걸 갖다가 요 두 가지를 갖다가 같은 단어를 갖다가 요 살짝 다른 의미로 두고 다른 용도로 살짝 한 문장에 썼었죠. 그죠? 네가 그걸 갖다가 감당할 수 없다고 해가지고 돈을 뭐 의료보험 낼 수 없다고 해가지고 네가 적절한 의료보험을 갖다가 제공받지 말아야 된다는 것을 의미하는 건 아니라는 거죠. 돈이 없어도 아프면 제공받아야 되지 않냐. 지금 몇 시죠? 16분 지났는데 제가 금방 끝내도록 하겠습니다. President Biden signed the Inflation Reduction Act into law on Tuesday. 조 바이든 대통령은 화요일 날 인플레 감소 법안을 법으로서 사인했습니다. The legislation authorized $369 billion in spending for climate initiatives and gave Medicare the ability to negotiate prescription drug prices. 그리고 이러한 입법하는 입법 작업은 인플레가 이제 대통령이 사인해서 완전 법이 된 거죠. 이 법은 기후와 관련된 어떤 사항들, 기후 관련 사항들에 대한 소비에서 3,690만 달러, 엄청난 돈이죠, 그죠? 3,690만 달러를 허가했으며, 그 다음에 그 의료보험에는, 건강보험에게는 어떤 이 건강보험을 가입한 자에게는 어떤 능력을 줬냐면은, 조제약 가격을 갖다가 협상할 수 있는 어떤 능력을 부여했다는 거죠. 그 의료보험 건강제도에게 부여했다는 것이죠. One Milwaukee man said immigration was his biggest concern and criticized Biden's policies. 어떤 한 명의 또 미라키 남성은 이민이 거의 가장 큰 걱정거리라면서 바이든의 정책들을 비난했습니다. He's letting everybody in, he said. It's not good for the country. 바이든은 모든 사람들을 들여보내고 있습니다. 지금. 그건 미국에 있어서 좋은 일이 아니죠. The Biden administration lacks the immigration policy just said during Donald Trump's tenure as a president. 바이든 행정부는 도널드 트럼프가 대통령으로서 재직하는 동안 만들었던 이민 정책들을 갖다가 완화했습니다. Meanwhile, there have been more than 2 million migrant encounters so far this fiscal year, making a new record for Fox News previously reported. 근데 올해 회계년도에서 지금까지 200만 명 이상의 이민자들을 갖다가 우리는 마주쳤다는 것이죠. 이는 지금 8월 달인데 200만 명이 있었다는 것은 새로운 기록, 미국 역사상의 새로운 기록이라는 것이죠. 라고 팍스뉴스가 이전에 보도를 했다고 합니다. One Washington D.C. voter, Mika, said he prefers to focus on candidature leadership skills. 어떤 또 워싱턴 DC에 사는 어떤 유권자인 미카 씨가 말하기를 자신은 그 후보들의 이번 중간 선거에 나오는 그 국회의원 후보들의 어떤 리더십 스킬에 집중하는 걸 관심 가지는 걸 더 선호한다고 이 남자는 말했죠. Politicians don't really follow through with a lot of their promises, he said. I think instead of issues, we should be focusing on the mindset of our leaders, who our lead should be. 정치인들은 그들이 한 많은 약속들을 갖다가 대해서 후속 조치를 취하지 않습니다. 사실은
그라고 말하면서 그래서 제 생각인데 어떤 뭐 현재 이슈가 되고 있는 문제 이슈들에 대해서 현재 이슈들에 대해서 뭐 집중하는 것보다 포커스하는 대신에 우리의 지도자들은 어떤 사람이 우리의 지도자가 되어야 할까 하는 그런 정신 상태, 그런 마인드세트에 on the mindset of 우리의 지도자들은 어떠해야 할까라고 하는 그런 마인드세트의 그 정신 상태죠. 이거는 우리는 투표를 해야만 합니다라고 이렇게 뭐. 근데 뭐 이래저래 뭐 여러 가지지만은 중요한 건 경제다는 것이죠. 자, 그러면 뭐 간단하게 욕을 보고 오늘의 욕을 하고 끝내도록 하겠습니다. 지난번에 GGG 했으니까 badass죠. 그죠? 나쁜 엉덩이인데 참 엉덩이가 왜 궁뎅이가 왜 나쁠까요? 예? 직역은 나쁜 엉덩이죠, 그죠? 그러나 실제하면은 멋지는데 badass 멋지다는 말이라죠. 근데 물론 나쁘고 살짝 겁나는 사람은 의미도 있죠. 살짝 나쁜 사람이고 좀 살짝 무서운 사람이죠. 그런 사람도 badass라고 하지만 엉덩이라 나쁜 말 bad라는 말이 원래 그대로 쓸 수도 있겠지만 사실은 badass 하면은 굉장히 멋지다는 의미입니다. 좋은 의미랍니다. 의미라서 사람한테도 badass라는 말을 쓸 수 있고 사물에도 badass라고 할 수가 있습니다. 그것도 BTS 공연이 굉장히 멋지잖아요. 그럼 BTS wow, the performance of BTS was badass. They had a badass performance 이렇게 할 수가 있는 거죠, 그죠? 그 퍼포먼스가 badass하다면 그건 나쁜 엉덩이 같은 그 공연이 아니라 굉장히 멋진, 굉장히 좋은 공연이었다는 그런 의미입니다. 그래서 누군가 터프하거나 용감하거나 어떤 재능이 있다면, 그것은 누가 터프하다는 멋진 거죠, 그죠? 누가 멋지거나 어떤 용감하거나 혹은 재능이 있다면 그 사람은 badass한 거죠, 그죠? Beyonce is good at everything. She's just such a badass. 비욘세는 모든 걸 잘해. 뭐 노래도 잘하고 랩도 잘하고 뭐 춤도 잘 추고 뭐 그죠? 뭐 하여튼 가창력도 그 She's just such a badass. 그녀는 정말 재능 있는 사람. She's a talented 하고 뭐 그게 같은 말이라고 봐야겠죠. She's a really talented 하고 같은 말이겠죠. This guy is a pure badass. 이게 이거는 이 차는 완전히 멋진 거야. 진짜 죽이는 거야. 진짜 죽여. 이런 뜻이 pure badass. 그죠? 명사인데 진짜 죽인다 이런 거죠. 그러나 나쁘고 살짝 무서운 이런 의미도 있습니다. 그래서 he plays a 21-year-old badass who gets into a lot of trouble. 그는 많은 문제거리에 휘말리는 21살짜리의 참 살짝 이렇게 못된 놈, 못된 청년을 갖다가 그는 연기하고 있습니다. 이런 뜻이겠죠. 연기하고 있습니다. 연기합니다. 뭐 그죠? 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.